دانیل صاحب، وفاقی حکومت پر اعتراض ہے کہ سپریم کورٹ کا جو آرڈر تھا، سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں تھا. بڑے واضح طور پر کہا گیا تھا کہ کہاں پر عمران خان کو منتقل کرنا ہے، میڈیکل بورڈ تشکیل دینا ہے اور ان کا علاج کرانا ہے. لیکن سپریم کورٹ کے آرڈر پر منوعن عمل درآمد نہ کر کے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان کی جماعت کو یا ان کو نہیں بلکہ سپریم کورٹ کو نیچا دکھایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیے، میں آپ کو ایک چیز تو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جو ججمنٹ ہے اس کو ہم نے منو من ایکسیپٹ کیا ہے اینڈ ناٹ این آؤنس آف irregularity. اور جب میں یہ کہتا ہوں تو اس کے ساتھ میں آپ کو دلیل کے ساتھ میں پوری بات کروں گا کہ دیکھیے، عمران خان صاحب کو جب موو کرنے کی بات کی تو اس کا لیٹر اور اسپرٹ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی ہیلتھ پہلے شروعات ہوئی کہ ان کی صحت اتنی ناساز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں. پھر یہاں سے بات پہنچی کہ ان کی بینائی اور بالکل وہ چلی گئی ہے، ان کو حسب بیجا میں رکھا ہوا ہے اور وہ چلنے سے بھی قاصر ہیں. ٹھیک ہے، یہاں سے یہ رپورٹس اور چیزیں شروع ہوئی اور مین مقصد یہ تھا کہ ان کی ہیلتھ کو ڈٹرمن کرنے کا. جب سپریم کورٹ کا یہ آرڈر آیا کہ آپ نے، جس میں ہمیں پارٹی نہیں بنایا گیا تھا اور ہمیں نہیں سنا گیا تھا، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کو لے کر جائیں گے شفا ہاسپٹل. لیکن اس شفا ہاسپٹل کے جانے کے بیچ میں اور نکلنے سے پہلے ہمیں یہ انٹل موصول ہونے شروع ہو گئی کہ وہاں ویلاگرز، ٹک ٹاکرز اور لوگ جو ہیں ان کے جماعت کے لوگ وہاں موجود ہیں. ان کی جو موجودگی ہے اور وہاں جو رش ہے، اس سے دو پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں. ایک، جو پہلے ہی وہاں لوگ ایڈمیٹڈ ہیں لائف تھریٹننگ ڈیزیزز کے ساتھ جو وہاں پیشنٹس ہیں، ایک ان کی، اور دوسری عمران خان کی اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی جو ہے وہ ایٹ رسک آ سکتی ہے. پیرا 4 سب سیکشن بی جو ہے یہ ہمیں رائٹ دیتا تھا کہ آپ نے ان کو، اگر کوئی ایسی سچویشن قائم ہو جائے تو آپ پھر اس موقع کے مناسبت سے آپ فیصلہ لیں. تو پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے تمام وہ چیزیں ڈاکٹر فیصل کی جو ان کے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے جو ڈاکٹرز میڈیکل بورڈ جو ریکمینڈ کیا ہوا تھا، وہی میڈیکل بورڈ جس میں نیورولوجسٹ، ریڈیولوجسٹ، کارڈیولوجسٹ سارے موجود تھے، جنہوں نے ان کے تمام شفا کے ڈاکٹرز نے ڈیو چیک اپس کیے. ان کی بہن ادھر موجود تھی، عظمیٰ صاحبہ موجود تھی. ان کے جو ٹیسٹ اور چیزیں تھی وہ لی گئی اور ان کو تمام، اور اچھا میں آپ کو ایک چیز بھی بڑے وثوق سے بتا سکتا ہوں کہ جب یہ ٹیسٹ وغیرہ ہوئے، بلڈ پریشر اور ان کی اور جو رپورٹس اور چیزیں ہوئی، یہ عمران خان صاحب کی اگریمنٹ سے ہوئی. He agreed to them while doing it. انہوں نے یہ نہیں کہیں بھی کہا کہ میرا ٹیسٹ نہ کرو یا میں نے اپنے ٹیسٹ نہیں کروانے. He agreed, his sister was there. اور اس کے بعد جب ان کی تمام رپورٹس، اس لیے وہ پوری رات تقریباً ادھر رہے، جب تمام رپورٹس آ گئی تو اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ان کے جو میڈیکل بورڈ تھا اس نے یہ کیا کہ he is in good health. ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ میرے اور آپ سے بھی بہت بہتر ہے. میرا بھی کرو تو 140-50 آئے گا، ٹھیک ہے نا، اور نیچے والا پتہ نہیں کہاں آئے گا. تو چلیے، وہ اچھی بات ہے کہ وہ صحت مند ہے، ان کی ہیلتھ ریزنز ٹھیک ہیں اور he doesn't need to be admitted، اور ایسی کوئی لائف تھریٹنگ چیز نہیں ہے. تو جہاں ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی، ہم دوبارہ اس کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہیں. بیرسٹر صاحب، کیونکہ آپ تو قانون دان بھی ہیں، بیرسٹر صاحب آپ تو قانون دان بھی ہیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں when you say کہ not an ounce آپ لوگوں نے ڈیویٹ کیا ہے from the order of the Supreme Court، اور آپ کو پیرا 4 سب سیکشن جس کا آپ نے ذکر کیا وہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ سیکیورٹی خدشات کی بنا پر اپنا ڈیسیشن لے سکتے ہیں، اور جو آپ نے لیا بھی تو توہین عدالت کے آپ مرتکب نہیں ہوئے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کیس کو بڑے آسانی سے جب یہ ٹیک اپ کیا جائے گا تو آسانی سے آپ نکل آئیں گے. دیکھیں، یہ جو جب میں یہ کہتا ہوں کہ منو من ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا اس فیصلے کو، تو جو اس کا لیٹر اور اسپرٹ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی صحت کے متعلق کوئی بھی پیچیدگی نہ ہو، اس میں کلیئرٹی آنی چاہیے، اس میں کھل کر چیزیں سامنے آئیں کہ ان کو کیا مسئلے ہیں، کیا مسائل ہیں، اور اسی وجہ سے وہ کورٹ کے پاس گئے تھے. تو وہ پیچیدگیاں جو ہیں وہ تمام ایڈریس ہوئی ہیں، انہی ڈاکٹر سے ہوئی ہیں جو میڈیکل بورڈ بنا، وہی
कुछ क्योंकि चीजें जो है मेरी एम्बिट से बाहर हैं, जब कोर्ट्स के सामने पेश किए जाएंगे रिजल्ट्स, तो आपको शायद कोई और चीजें बेहतर भी नजर आए कि उनकी जो सैंपल्स लेकर जो तमाम टेस्ट हुए थे वो कहाँ से हुए हैं, तो वो भी क्योंकि मैं वी आर नॉट ठीक है, सपोज्ड टू दैट्स कमेंट फाइन, ऑन इट, लेकिन बस तो वो मुझे ये आपको बताएं नजर ना आएगा दानियाल चौधरी कि साहब कि अगर ये खदशात थे और आपने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किया है, तो क्यों डॉक्टर फैसल सुल्तान को घंटों शिफा और अडियाला के बाहर इंतजार करना पड़ा? उनको क्यों नहीं मिलाया गया और उनको या उनकी बहन उज़मा खान साहिबा को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया कि देखें जी हम पिम्स लेकर जा रहे हैं, वहां पर आ जाइए या हमारे साथ चलिए? ऐसा क्यों नहीं किया उनकी बहन गया? तो साथ मौजूद थी, उनकी बहन को इन्फॉर्म भी किया डॉक्टर गया फैसल और सुल्तान उनकी नहीं बहन, थे? नहीं उनकी बहन की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, देखिए तो उनकी बहन को इन्फॉर्म भी किया गया और उनको बताया भी गया। ठीक है। अगर अब उनकी बहन अपने साथ उनको नहीं लेके आई तो फिर वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, या अच्छा, वो खुद नहीं लेकर आई? उन्होंने तो कहा कि डॉक्टर फैसल सुल्तान को तो पहले ही लेकर चले गए थे, अलग कर दिया था। अच्छा नहीं, आई एम नॉट प्रिवी टू इट जी, लेकिन अगर इसके जवाब मांगेंगे आई एम श्योर ये देंगे इसका जवाब, इसकी क्या रीजन थी। अच्छा। लेकिन जहां तक उनकी बहन को इन्फॉर्म करना है, बताना है, और जो कंसर्न लोग थे तो हमें यही उम्मीद थी कि उनकी बहन के साथ आएंगे। वो क्यों नहीं आए, वो दे कैन आंसर बेटर देन अस। लेकिन जहां तक उनकी बहन इस तमाम प्रोसेस में थ्रू आउट फ्रॉम द फर्स्ट कफ टू लास्ट थिंग वो मौजूद थी, उनके सामने हुई और वो भी वहां से सेटिस्फाई होकर गई। ठीक है, वो तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि क्या हुआ था। अब आते हैं इस बात पर कि माजी में इंस्टेंसेस मौजूद हैं कि जहां पर साबिक वज़रा आज़म की सरकारी हॉस्पिटल्स में भी इलाज हुआ, मुल्क से बाहर भी गए, यहाँ कराची में ज़ियाउद्दीन क्लिफ्टन में भी रहे, दैट्स अ प्राइवेट सेटअप, ये सब चीज़ें हुई हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये कहती है कि क्या ही हो जाता अगर इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद करते हुए जहां प्राइवेट हॉस्पिटल वहां करा देते। बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो कल कौमी असेंबली के फ्लोर पर शहबाज शरीफ साहब से अफसोस किया है, सॉरी किया है कि उन्हीं की टीम जो है वो उनके साथ सही नहीं कर रही और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना चाहिए था। देखिए, हमने जिस तरह मैंने कहा कि हमने फैसले के ऊपर मनोमन अमल किया भी है और करना भी था। जब एक चीज हमने इनको बड़ा क्लियर एक चीज समझाई थी और बोली भी थी कि आपने अगर वहां ऐसा कोई माहौल या बन गया या ऐसी कोई चीज बन गई, और मैं डे वन से कह रहा था कि जो सेफ्टी और सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करेगी तो ये अपने लिए भी मुश्किलात करेंगे और हमारे लिए भी और इमरान खान के लिए भी। ठीक है, तो चलिए ये तो आपने डिसीजन लिया, लेकिन दानिया चौधरी साहब आंसर दैट ना कि क्यों हुकूमत मुस्सिर है, जो रिव्यू पिटीशन भी आप लोगों ने डाली हुई है कि सरकारी अस्पताल में इलाज हो, प्राइवेट में नहीं हो। देखिए, रिव्यू जो डाली है वो 3 चीजों के लिए डाली है। एक कि ये फिर तयन हो जाए कि तमाम जो कैदी हैं जिनको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज नहीं है, उन तमाम के लाइफ थ्रेटनिंग के लिए या एक्सपर्ट्स जहां जरूरत होती है वो एक अलग चीज हो जाती है। जहां कार्डियोलॉजी का से रिलेटेड हो गया, किडनी से हो गया, कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी है, उसमें तो चले प्रेसिडेंट है। लेकिन जहां लाइफ थ्रेटनिंग नहीं भी है तो वहां भी ये रूल अप्लाई होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपने हमें सुना नहीं। हमें सुना इसलिए नहीं क्योंकि हम उनको ये बताना चाहते थे कि इमरान खान के हर वीकली चेकअप होते रहे हैं, ये इसकी रिपोर्ट्स हैं, ही इज गुड एंड इन वेल एंड इन गुड हेल्थ, गुड शेप। गवर्नमेंट की तरफ से कभी ना कोई कोताही हुई है, ना हमने कभी इन चीज के ऊपर सियासत की है, ना औरों को करने दी है, और ना हम इस चीज में बिलीव करते हैं। तो ही गॉट ऑल दोज थिंग्स जो एज अ प्रिजनर शायद आधे से 90% लोगों को दस्तयाब नहीं है, वो उनकी हेल्थ। और आज की एक रिपोर्ट जो आई इंटरनेशनल मीडिया ने की तरफ से आपके सामने आई है, जिसमें डिफरेंट न्यूयॉर्क टाइम्स हो या और अखबारात हो, जो रिपोर्ट भी आज एक शाया हुई है, वो भी इस चीज़ की यकीन दहानी कराती है कि इमरान खान को जो एक पूरा एक झूठी कहानी और प्रोपेगेंडा बना के सोशल मीडिया पे बेचा जा रहा था, ये झूठ के ऊपर मबनी है। एंड ही वाज फैसिलिटेटेड, ही वाज लुक्ड आफ्टर एंड वेल लुक्ड आफ्टर। नहीं, लेकिन अडियाला जेल से जो रिपोर्ट मेडिकल कोर्ट में जमा कराई गई वो इमरान खान ने खुद तो नहीं करा दी, ना पीटीआई ने कराई, वो तो अडियाला जेल से आई है, जिसमें वो एंजाइटी, वो स्ट्रेस, वो ह्यूमन कांटेक्ट, बेगम से मिलाया जाए, ये सारी चीजें तो उसमें हैं। देखें, आप एक चीज तो बड़ी समझने की है जो इम्पोर्टेंट है कि एज यू एज, ठीक है ना, he's not a 30 years old man. I'm not talking about that. I'm talking about the medical report that मेडिकल रिपोर्ट का बताता हूँ।
تو آپ کی ہیلتھ اور چیزیں جو ہیں آٹومیٹکلی ڈیٹیریٹ ہوتی ہیں. کوئی ایسی ڈیٹیریشن نہیں ہے کہ جو 1 سے 9 کے اوپر چلی گئی, 1 سے 2 ہوتی ہے, 2 سے 3 ہوتی ہے, اٹس ہیومن پروسیس. پھر جیل کی اپنی ایک فٹیگ ہوتی ہے, جیل کا اپنا ایک اسٹریس ہوتا ہے, جیل کا ایک اپنا ایز اے کانویکٹ اس کا ایک پریشر ہوتا ہے. وہ اس سے کوئی آپ سے دوسری رائے نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ سب کو بچائے اس چیز سے. بٹ دیٹس دا ریالٹی, اینڈ یو نو یو کانٹ شائی فرام اٹ. Okay.